also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. ایرانی حملے پر پاکستان کا بھرپور جواب، تہران سے سفیر کو واپس بلا لیا گیا، ایرانی سفیر کو بھی واپس جانے کا کہہ دیا، آئندہ دنوں میں ہونے والی ملاقاتیں بھی منسوخ۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، نتائج کی ذمہ داری ایران پر ہوگی۔ پاکستان نے ایرانی حکومت کا دعویٰ مسترد کر دیا، ایرانی سپاہ پاسداران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل حملہ کیا۔ ایران کے مطابق حملہ دہشت گرد تنظیم جیش العدل کے ٹھکانے پر کیا گیا۔ جیش العدل سیاستدان اور ایرانی بلوچستان میں دہشت گردانہ سرگرمی میں ملوث ہے۔ ایرانی میزائل حملے میں 2 بچیاں جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ چین، پاکستان اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ، ترجمان وزارت خارجہ مانگنگ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران ایسے اقدامات سے گریز کریں جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو، دونوں فریقین خطے کا استحکام برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں۔ چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا، ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامی ممالک سمجھتے ہیں۔ اسلام آباد میں اپنے مارچ کے دوران مارنگ اور ان کی ہواری خواتین مزید ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ ہم بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پاکستان کے بلوچ بھائیوں کو عام معافی دلوا کر قومی دھارے میں لا رہے ہیں۔ مہرنگ بلوچ کے بھارت نواز ایجنڈے نے ان کی کلئی کھول دی، بلوچ بھائیوں کو قومی دھارے میں لا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو، کہا دفتر خارجہ کہہ چکا دہشت گردی پاکستان کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے، دشمن کبھی بھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی، لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ آر او اور ایپلک ٹربونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے این اے 122 اور این اے 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی میں رانگ نمبرز کی گونج، ٹکٹ 4 کروڑوں میں بیچنے کے الزامات، ایک حلقے میں کئی امیدوار، پنجاب میں عمیر نیازی اور علیمہ خان کے فیصلوں پر رہنماؤں کے شکوے، شیر افضل مروت کو پارٹی پالیسی کے خلاف بیانات پر سیاسی سرگرمیاں معطل کر کے اسلام آباد بلا لیا گیا۔ کے پی میں بھی سینئر رہنما نظر انداز، ہر رہنما کا اپنا گروپ، سیاسی رہنما وکلا کو قیادت دینے پر نالا، شکایات بھی بڑھ گئیں، پارٹی بکھرنے لگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا اعلان، بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کی نشانی تھی وہ ہم سے لے لی گئی ہے، اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور ممبران سے کہتے ہیں حوصلہ نہ ہاریں۔ مزید کہا پاکستان کو خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو ہمارا سفر لمبا ہے، 40 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا جیلوں میں رہنے کا شوق نہیں، اپنے ورکرز کے لیے مجبور ہوں، ہم اپنے ورکرز کی خواہش پر چلتے ہیں۔ پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس، صوبے میں 92,000 اہلکاروں کی قلت کا انکشاف، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں انتخابات سے پہلے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، آئی جیز اور سول حکام نے صوبوں کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب بولے پنجاب میں انتخابات کے لیے امن و امان کے حالات سازگار ہیں، انتخابات کے لیے 1,20,000 سیکیورٹی اہلکار مامور کیے ہیں۔ کچھ خدشات ہیں لیکن ہم جتنا ہو سکے گا کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اپنی مستقبل کی قیادت کے انتخاب کا موقع فراہم کریں۔ انتخابات میں بین الاقوامی مبصرین ہوں گے، پتہ چل جائے گا الیکشن دھاندلی زدہ تھے یا شفاف ہوئے۔ وزیر اعظم کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، انوار الحق کاکڑ بولے بانی پی ٹی آئی عوام کو جلاؤ گھراؤ پر اکسانے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پھسل گیا، الیکشن میں معیشت کے بیانیے کے ساتھ جانا پڑے گا۔ پارٹی میں نواز شریف کا فیصلہ بدلنے کی قدرت رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ آصف کرمانی نے اشاروں میں ساری بات کہہ دی، شاہد خاقان مریم نواز کی وجہ سے دور ہوئے، لیگی رہنما کی گفتگو، استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کھل کر مخالفت۔
इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, ताखीर का जवाब नहीं बनता। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत और मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। सियासत में सहूलतकारी सिर्फ आवाम कर सकती है। थाने 9 मई का मुकदमा, शेख रशीद का जुडिशल रिमांड मंजूर, पुलिस के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। वीडियो बयान में शेख रशीद बोले, सब झूठे केसेस हैं, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी के बावजूद अपने उसूलों पर खड़ा हूं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। दोनों लाडलों ने इस मुल्क को आज इस नौयत पे पहुंचाया, चाहे वो पीटीआई हो जिसने तबाही के किनारे पे पहुंचाया, फिर बाद में पीएमएलएन, पहले भी और अभी भी जिस तरह से उन्होंने इकॉनमी की तबाही और बर्बादी की है, इसकी जिम्मेदार इस मुल्क में पीटीआई और पीएमएलएन है। तो दोनों लाडलों ने मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया। शर्जील इनाम मेमन मुखालिफिन पर बरस पड़े, बोले पंजाब के लोग नून लीग की सियासत से तंग हैं। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाली लीगी क़यादत पंजाब को एक अच्छा अस्पताल न दे सकी, सिर्फ वो कारनामे गिनवाते हैं जो इनके थे ही नहीं। पीटीआई दौर में लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ अपील फाइल, चीफ जस्टिस को इरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत लतीफ खोसा के दलाइल, कहा जज मोहम्मद बशीर के पास नवाज शरीफ, बानी पीटीआई के केसेस लगे हैं। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को जज मोहम्मद बशीर से मुतालिक बात करने से रोक दिया। उनकी बात ना करें, वो मेरी सिफारिश पर तैनात हुए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का मुकालमा। साबिक जज मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जज की दरख्वास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान से क्लाशनकोव कल्चर को खत्म करना होगा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में घर से क्लाशनकोव चोरी होने के मुकदमे की समाअत के दौरान ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस की तफसीलात तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए, जिस घर से असलहा चोरी हुआ पुलिस ने उससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मंशियात और क्लाशनकोव ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप तस्लीम करते हैं गाड़ी आपके पास थी? दरख्वास्त गुजार बोले, दोस्त की गाड़ी एक दिन के लिए ली थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी पर जालसाजी और जाली सरकारी नंबर प्लेट भी लगाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, झूठ मत बोलें, आप जैसे लोग आईबी में होंगे तो इदारे का क्या होगा? आप इस नौकरी के बजाय कोई और धंधा कर लें। इंतखाबी तैयारियों में तेजी, महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात के दौरान हेल्थ कंट्रोल रूम्स कायम करने का फैसला। सूबाई और जिलाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स करेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी देने वाले डॉक्टर और मुआविन स्टाफ की फहरिस्त जारी करने की हिदायत। ये कचरा हमने नहीं देखा अभी तक कि ख़त्म हो गया हो। हम कचरे पे ही बैठते हैं, कचरे पे बेचते हैं, क्या करें। 15 साल के अंदर मेरी 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं यहाँ से। इलाके की जो सूरत हाल है वो इस बात का इशारा कर रही है कि गुज़िश्ता दिनों में जो भी यहाँ से मुंतखब हुए उन्होंने कभी इस इलाके को आकर नहीं देखा। 5 साल कोई नहीं आया, एक काम नहीं कराया। PS 123 कराची में अवाम की जबान पर शिकवे। सीवरेज का निज़ाम तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर। 1,61,000 वोटर्स नाला। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिल गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक। G2G फ्रेमवर्क मुआहिदा। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान से दूसरा LNG कार्गो हासिल कर लिया। वजारत तवानाई की जानिब से कार्गो की कामयाब खरीदारी का ऐलान। फरवरी 2024 में डिलीवरी के लिए मुकर्रर। गाजा पर सयूनी बमबारी और गोलाबारी, खान यूनुस और रफाह समेत जगह जगह हमले।
बचे कुचे मकानात और इमारतें मलबे का ढेर। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की तादाद 24,500 तक जा पहुंची। गजा में मुजाहिदीन की जानिब से शदीद मज़ाहमत, झड़पों में कई गाड़ियां तबाह, कई फौजी हलाक और जख्मी। इसराइल की 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। हमास इसराइल मुआहदे के तहत अदवियात की पहली खेप आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा से मिस्र भेजी जाएगी। पर अहमर में यमनी फौज के हमलों ने इसराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए। इसराइल जाने वाला एक और बहरी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना बन गया। हमले में जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा। खतरनाक सूरत हाल के बायस जापानी शिपिंग कंपनी का बहर अहमर में ऑपरेशन मुअत्तल। यमनी फौज सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करते हुए बहरी जहाजों पर हमले बंद कर दे, अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। कोयटा में जरगून रोड पर साजिद अस्पताल के करीब धमाका, जख्मियों की तादाद 11 हो गई, 4 बच्चे भी शामिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद कचरे में पड़ा था। कचरा चुनने वाले बच्चे को कचरा चुन रहे थे कि धमाका हुआ।